Good evening, my dear sisters and brothers, and my humble pranams at the holy feet of revered Lalaji Maharaj, revered Babuji Maharaj, revered Chariji Maharaj, revered Daji Maharaj, and all elders of our mission. Today, I would like to continue reading the last paragraph of Ways and Means in the Reality at Dawn book written by revered Babuji Maharaj. So here he is Babuji Maharaj. Here he is speaking about the efficacy of our mission. There are number of missions are there, mission method masters in the world, of course, and the masters of that mission. They may take their followers, abhyasis, to an extent, to some extent in spirituality, of course. But what Babuji is, what is giving an opportunity for the humanity to follow our method, that is Raja Yoga. Raja Yoga, under the guidance of our great master, such that the human being, the aspirant, can reach the ultimate condition or reach his or her goal in this very life. If he is sincere, if he or she has the sincere desire and follows implicitly the guidelines given by the great master. That is the thing. And of course, earlier chapters, earlier paragraphs we have studied moderation and balance. And the prayer are required. Prayer is, if it is implicitly, means if it is very serious and sincerely, if we pray to the great master, that prayer will not go unheard. Thereby, the master's grace definitely will be poured into our hearts, and we can achieve our cherished goal. So therefore, in this chapter, as I said, that he is speaking about the mission, method, and master. That is, that the selection of that is most important thing. So let me read what Babuji said. అంటే ఈ కడపట ఈ చాప్టర్లో బాబుజీ గారు ఏం చెప్పారంటే, మనము ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో మిషన్, మెథడ్, మాస్టర్, ఇటువంటి మనలాగానే ఈ శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ లాగా ఎన్నో మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్నో పద్ధతులు ఉన్నాయి, ఎన్నో మహనీయులు గురువులు ఉన్నారు. వాళ్ళు వాళ్ళ శిష్యుల్ని, వాళ్ళ అభ్యాసుల్ని వాళ్ళు ఒక స్టేజ్కు స్పిరిచువాలిటీలో తీసుకుని వెళ్తారు తప్పకుండా. కానీ ఇక్కడ మన పద్ధతిలో, మన సహజ మార్గం అంటే మన శ్రీ రామచంద్ర మిషన్లో మన గురువుగారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమి అంటే ప్రాణాహుతి శక్తి. ఈ ప్రాణాహుతి శక్తి వలన అభ్యాసీలను వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు సిన్సియర్గా, సీరియస్గా, అంటే వాళ్ళు ఒక పట్టుదలతో ఎలాగన్నా అంతిమాన్ని చేరుకోవాలా అనే పట్టుదలతో వాళ్ళు సాధన చేస్తే తప్పకుండా మన గురువుగారు వాళ్ళని అంతిమానికి తీసుకుని వెళ్తారు.
అంతిమానికి అంటే భూమాకు తీసుకుని అక్కడ తీసుకుని వెళ్తారు. కాబట్టి ఇది మన మిషను. అంటే మన బాబూజీ గారు అవతార పురుషుడు, రాముడు కృష్ణుడు తర్వాత. కాబట్టి మన గురువు గారు ఉన్నారు కదా, మన మన మిషన్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని మిషన్స్ కంటేను. ఎందుకంటే ఈ మిషన్కు ఒక్కసారి ఎవరన్నా ఒక ఆస్పిరెంట్ అంటే ఎవరన్నా ఈ మిషన్కు ఒక అభ్యాసిగా ఈ మిషన్లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళు తప్పకుండా అంతిమానికి అంతిమానికి వెళ్ళగలరు. అంటే వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాన్ని వాళ్ళు సాధించగలరు. దానికి మన గురువర్యుల యొక్క అనుగ్రహము పూర్తిగా ఉంది. కాబట్టి బాబూజీ గారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆయన అవతార పురుషుడు కాబట్టి, భగవంతుడే బాబూజీగా అవతరించారు కాబట్టి, బాబూజీ గారు ఏం చెప్తున్నారు, మానవాళికి అందరికీ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అంటే, దయచేసి అంటే మీరు రండి, మిషన్కు రండి, దీన్ని ఈ ధ్యానం చేయండి. ధ్యానం చేస్తే మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఆ అంతిమంలో తీసుకుని పోయి మిమ్మల్ని దించడం, ఆ అంతిమంలో అంటే ఆ సాక్షాత్కారం మీకు ఇవ్వడం అనేది అది నా బాధ్యత. తప్పకుండా నేను తీసుకుని వెళతాను అని చెప్పి ఆయన హామీ ఇస్తున్నారు మానవాళికి బాబూజీ గారు. అదనమాట ఇది ఈ చాప్టర్లో నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను. So therefore, Babuji said, in the end, I may also bring home to your mind that there are different forms and practices for achieving the end. Different forms in the world, different forms and ends. To achieve the ends, different forms and practices are there. This is Raja Yoga. Some people may follow Kundalini Yoga, Kriya Yoga, some other Jnana Yoga, Dhyana Yoga. Like that, there are lot of rivers which comes finally to the ocean. But there are a lot of mission method and masters are there. But they might lead you on the path of realization to some distance. Okay. Definitely, Babuji is agreeing. Babuji doesn't say, this is only the mission and everybody should come to this mission. Like that, other missions are not genuine. Like that, he doesn't say like that. He says, other missions are also genuine, the master method, the mission, everything is genuine. But how far those abhyasis in the mission will progress or will be taken to the stages in spirituality by their masters must be thought over. But that's why Babuji says, they might lead you on the path of realization to some distance. But how far, I do not propose to discuss here. That is, he does not propose to discuss here, he says. How far those masters will take their followers to the stages in spirituality, that I don't want to discuss, because he doesn't want to blame or criticize others. Though he knows Babuji has a special personality, endeavored, adhered by the nature. He knows he is an incarnation. And he knows about the condition. He can study the condition of the mission, method, and masters in the world. Therefore, he says, I don't want to discuss. Okay. I leave it to the judgment and the experience of the readers themselves. So he says, it is left to you. Because it's left to the humanity. You can, because
People are there to read the books of whatever it is written by our great master. And he is telling, it is left to you. You read, you test, experiment, judge. Whatever you do, that is left to you. Your choice, will and pleasure. So that is what he doesn't force anybody to join in our mission. Never. And but he says, but I assure you positively that it is Raja Yoga and the Raja Yoga alone that can lead you on to your ultimate destination or the highest point of human approach, where you are in perfect harmony with nature, assuming your absolute and pure form. That is the thing. But Babuji says, you see, why he is means telling, proclaiming to the entire humanity that follow the Raja Yoga. Raja Yoga, he says. Follow the Raja Yoga and Raja Yoga alone, he says. Because so many people, by following Raja Yoga, they achieved so many things in the stages, higher stages in spirituality, in the lower. So therefore, Babuji is telling, the Raja Yoga and Raja Yoga alone will take a human being to the highest stage in, that is the ultimate stage in spirituality. So he advises the people to follow the Raja Yoga. That is, indirectly he is telling to follow our method, to come to our mission. He never says openly, but he is leaving it to the choice. But one day, the posterity, one day or other, it may take time. Everybody, every human being will come to the holy feet of the great master. That is definite. Undoubtedly, absolutely, it will happen. But he is in advance, he is informing the world, informing the humanity that they have to approach the right path, that is Raja Yoga or our mission, such that in this very life they can achieve their cherished goal. Then what he says, no other form or practice can bring forth such results. Raja Yoga is the best method for achieving the goal of human being. That is what Babuji is telling. To the entire humanity he is telling. Not particularly for certain community or certain kind of people. No, he is telling to the entire humanity. And it is therefore essential to have recourse to this science if you aim at the highest point. If you want to aim at the highest point, if you want to reach your goal of life, if you want to solve your problem of life once for all, you have to adopt Raja Yoga. Only then you can think of getting success in your endeavors in the field of spirituality. Next one. The help and support of a truly worthy guide is, of course, the essential factor. Not only the mission or method, it is not only that there are a lot of Raja Yogas, not only our modified version of Raja Yoga, what we are, because Lalaji Maharaj, Revered Lalaji Maharaj has modified Raja Yoga method and he introduced it. He discovered Pranahuti and then he has introduced, isn't it, in our mission? But this Raja Yoga is, if we study
So many people are following Raja Yoga. That we cannot deny it. So many people, so many missions are there. The method, Raja Yoga method, and the master is there. They are following in this world missions, methods, and masters. Raja Yoga. But Babuji is telling, okay, that's okay. You are following the method. But the master is important thing. If the master has not reached the ultimate condition of reality, suppose, then he cannot take his aspirant or his abhyasi to that level. It is impossible. And and the moreover, if the master has achieved only, suppose, only to an extent in spirituality stage, and he can take only to that stage his followers or his practitioners, he will take to that stage what he has attained. So therefore, he is what is called, he is awakening the humanity, or he is telling the humanity about the efficacy of our mission indirectly. Next, the help and support of a truly worthy guide is, of course, the essential factor, and at the same time, a serious problem of the day too. Serious problem of the day too. That's the day. These days are passing through a critical stage. Moral degradation has almost reached its final limit. An atmosphere of rivalry and insecurity prevails everywhere over the world, the country and the world. Some statesmen are thinking that like that the world is progressing. Nothing. It is only accumulate. The world is slowly sinking in grassness and solidity. No question of divinity. That is not at all. That has completely disappeared from the face of the earth. But it has to be brought, the divinity. The human being has to become. They have to transform human being to divine being. So for that, a capable guide should be there. A capable master should be there. That's why nature has appointed Babaji Maharaj. He himself says, I am servant of humanity. There is no question of master or anything like that. An agent of nature, divine nature. So, therefore, it is the bounden duty of Babaji Maharaj to bring up, bring back all the humanity to the original state of existence, that is absolute or ultimate. That is the responsibility given to the master, even by our revered Lalaji Maharaj. Therefore, Babuji he is proclaiming to the humanity to be aware and to follow the right and sure path leading towards the center. So, therefore, he is telling here, and the help and support of a truly worthy guide is, of course, the essential factor, and the same time a serious problem of the day too. The problem is undergoing critical stage. Therefore, it is necessity for every human being to go back to their original abode, to means to get divinized, to achieve the divinity what we have, the divinity what we have
what the humanity has lost. It is critically required. Otherwise, nobody can survive. And at the same time, a serious problem of the day too. But a true seeker, I assure you, shall never feel to find him. So that is the thing Babuji is telling. Okay, he is calling the humanity. But at the same time, what he is telling, a true seeker, the real cry of a true seeker will bring the master to his door. That's all. So if he is a true seeker, wherever he may be in this world, he may not be, he may be a non-abhyasi. No need to be an abhyasi. He may be non-abhyasi. He might not know about our mission, method, and master. Even then, if he has the real wish, and if his purpose is true, and he really wants to reach his goal, such a person, his cry means his agony, his prayers will never be unanswered, it will be answered by the divine master. That is what he says. Therefore, with this, we have come to an end. We are ending a chapter, that is ways and means. Afterwards, of course, we are going to another chapter, that is the master. So that will further, the next visit, during my next visit, I will read that also. Till then, I take leave from you. Have a beautiful divine day. Now I will switch over to Telugu. అందరికీ నమస్కారం. గురువర్యులకు నా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనములు. ఇప్పుడు నేను కడపటి తుది అంటే పారాగ్రాఫ్, అంటే మనం ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఏం చదువుతూ వస్తున్నాము అంటే మార్గములు సాధనములు, అదే ఆ చాప్టర్ మనం చదువుతూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు కడపటి పారాగ్రాఫ్ ఆ చాప్టర్లో నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను, దయచేసి వినండి. అంటే పోయిన చాప్టర్స్లో మనం ఏమి తెలుసుకున్నామంటే బాబుజీ గారి దగ్గర నుంచి మిత స్వభావము, తర్వాత బ్యాలెన్స్. అంటే మనం ఏం తెలుసుకున్నాము, మర్యాద కలిగిన ఇది ప్రత్యేకత, సమత్వము అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. సమత్వము, మిత స్వభావము, సమత్వము, తర్వాత ప్రార్థన, ఇవి ముఖ్యమైనవి. ఈ ప్రార్థన అనేది, అది కానీ మనము మనస్ఫూర్తిగా మనం కానీ మన గురువుగారిని ప్రార్థిస్తే, అంటే మనం ఇంకేం ప్రార్థిస్తాం, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి కొరకు, పురోగతికి మనము మన గురువుగారిని మనస్ఫూర్తిగా నిష్కల్మషముగా మనం ప్రార్థన చేస్తే, ఆ ప్రార్థనను తప్పకుండా ఆ ప్రార్థన మన గురువుగారి చెవిలో పడుతుంది. తద్వారా ఆయన యొక్క అనుగ్రహమునకు మనం పాత్రులవుతాము. అంటే మన యొక్క ఇచ్చ ఆ భగవంతుని మనం దర్శించుకోవాలి, సాక్షాత్కారం పొందాలి అనేదే మన యొక్క ఇచ్చ, అదే మన ఇచ్చగా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారము పొందాలంటే గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహము తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
గురువుగారి అనుగ్రహము, ఆయన కరుణ, కటాక్షము అది లేకపోతే మనము ఎక్కడ వేసినా గొంగలి పురుగు అక్కడే ఉంటాం గాని, మనం ఎంత సాధన చేసినా, ఎంత తపస్సు చేసినా, ఒంటికాల తపస్సు ఎన్ని చేసినాను మనము మన లక్ష్యాన్ని పొందడం అనేది అది అసాధ్యకరమైనది. అది సాధ్యము కాదు. కాబట్టి బాబూజీ గారు అది కూడా ప్రార్థన. అది కూడా ప్రార్థన అంత శక్తి ఉంది ప్రార్థనకు. అది లేదు అని కాదు. కానీ దానికి పద్ధతి ఉంది. ఆ పద్ధతి అనేది ఆ ప్రార్థన ఆ పద్ధతిలో అంటే నిష్కల్మషమైన అంటే సంపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైన మనస్సుతో మనం ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా ఆయన మనల్ని కరుణించి మన లక్ష్యానికి మన లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చిస్తాడు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో అని అంటారు బాబూజీ గారు. ఇప్పుడు నేను చదవబోయేది ఈ యొక్క కడపటి పారాగ్రాఫ్. దీని తర్వాత నేను మళ్ళీ కొత్త చాప్టర్కి వెళ్తాను. అది గురువు అనేది కొత్త చాప్టరు. ఇప్పుడు ఈ కడపటి పారాగ్రాఫ్లో ఆయన ఏమంటారంటే, అందరికీ మానవాళికి అందరికీ, ఎందుకంటే ఆయన అవతార పురుషుడు రాముడు కృష్ణుడి తరువాత అయితే ఈ కలియుగంలో ఈ కలియుగంలో ఉన్న మనుషులు మనం చూస్తున్నాం. మానవాళి ప్రతి ఒక్కడు ఏదో ఒక విధంగా మానసికంగా, శారీరకంగా, భౌతికంగా, మానసికంగా ఎన్నో విధాల రకరకాల విధాలుగా మనిషి తల్లడిల్లిపోతున్నాడు, బాధలకు గురి అవుతున్నాడు. ఏం చేయాలి? వీళ్ళు ఎలా? అధర్మం అనేది ఎక్కువ శాతము పెరిగిపోతూ ఉంది, ధర్మము తరిగిపోతూ ఉంది. ఈ సందర్భంలో ఎవరో ఒకరు ఆ భగవంతుడు కరుణిస్తే గాని, లేదా ఆ భగవంతుడు ఎవరో ఒక ప్రతినిధిని పంపిస్తే, ఒక అవతార పురుషుని పంపిస్తే గాని ఈ యొక్క సమస్య, మానవ జీవిత సమస్య, ఇది పరిష్కారం కావడానికి వేరే మార్గమే లేదు. మానవులందరూ వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికత, వాళ్ళలో మనిషిలో ఉన్న ఆ ఆత్మ క్షీణించిపోవలసిందే. ఇప్పుడు ఆ స్థితిలోనే క్షీణించిన స్థితిలోనే మనం అందరూ ఉన్నాము ఈ ప్రపంచంలో. కాబట్టి మనల్ని ఎవరు ఆదుకుంటారు అంటే ఒక్క బాబూజీ మహారాజ్. ఆయన ఒక్కడే, అంటే మన గురువుగారు ఒక్కరే మనల్ని ఆదుకోగలరు. ఇది వాస్తవం. అందుకు ఆయన అవతార పురుషుడు. ఎలా కృష్ణుడు కురుక్షేత్రాన్ని ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని ఉపయోగించి ఆ రాక్షసులందరినీ సంహరించి ధర్మాన్ని ఎలా స్థాపించాడో, అలాగా బాబూజీ గారు ఆయన సర్వ మానవాళిని అంతిమానికి తీసుకోపోవడానికి కోసమే ఇక్కడ అవతరించారు. భగవంతుడే బాబూజీ మహారాజ్ అనేది భౌతికంగా బాబూజీ మహారాజ్ అంటే ఆయన మనిషి అని చెప్పొచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన భగవంతుడు, సాక్షాత్ పరమాత్ముడు. అది మన కొందరికి మన మిషన్లో మన అభ్యాసులందరికీ ఆ విషయము అర్థమవుతుంది. కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న మిగతా మానవాళి అందరూ కూడా ఆయన వచ్చింది మన అభ్యాసుల కొరకు మాత్రము కానే కాదు, మన కోసము కానే కాదు. మనల్ని మాత్రం తీసుకుని పోయి అంతిమంలో వదిలేసి మిగతా వాళ్ళందరినీ గాల్లో వదిలేయడం కాదు. ఆయన వచ్చింది ఈ మానవాళికి, సమస్త మానవాళిని తీసుకోపోవడానికి. అందుకే ఆయనకు ఆ శక్తి, ఆ మహాకాల్ చక్ర అనే ఆయనకు శక్తి ఆయనకు ప్రకృతి ఆయనకు ప్రసాదించింది. అంటే మహాప్రళయం వరకు ఆయన పనిచేస్తూనే ఉంటారు మన బాబూజీ గారు. మహాప్రళయం తరువాత కూడా ఇంకొక సృష్టి క్రొత్త, దానికి కూడా ఆయన్నే పనిచేయాలి. కాబట్టి అంటే ఆయన భగవంతుడే, ఇక సందేహం ఏమీ లేదు. కానీ మన ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నాం, మన సాధన మనం చేస్తున్నాం. ఆయన్ని ఎలాగన్నా
ఆయన నిజస్వరూపాన్ని దర్శించాలి. ఆయన సాక్షాత్కారాన్ని పొందడానికి కోసం మనం ఎంతో ప్రతి ఒక్కరూ మన మన మిషన్‌లో ప్రతి ఒక్క అభ్యాసి ఇదే ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎందుకొచ్చారు అందరూ? అతన్ని చేరుకోవాలని. అతని సాక్షాత్కారం పొందడానికే ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చారు. భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని పొందడానికి ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చారు. కాబట్టి బాబూజీ గారు మానవాళ్ళందరినీ రమ్మంటున్నారు. ఇక చాలు. మీరు పడిన బాధలు, దుఃఖాలు, మీరు అనుభవిస్తున్న ఈ క్షీణాతి క్షీణమైన స్థితి, దుస్థితి ఇక మీదట మీకు అక్కర్లేదు. మీరు వచ్చేయండి. అందరూ రండి. రాజయోగము ఇది. ఈ పద్ధతి. ఇక్కడ నా దగ్గరకు వచ్చేయండి. తప్పకుండా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అంతిమంలో దించేస్తాను. మీ యొక్క జీవిత సమస్యను పూర్తిగా తుడిచి పారేస్తాను. తుడిచేస్తాను. పూర్తిగా తీసేస్తాను. సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లైఫ్. కాబట్టి మానవులందరినీ పిలుపు ఆయన ఇస్తున్నారు. రండి అని చెప్పి. తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? తప్పకుండా ఏ వ్యక్తి కానీ నిజమైన అతనిలో నిజమైన వాంఛ, నిజమైన ఇచ్ఛ అంటే అతనిలో భగవంతుణ్ణి చేరాలి, ఆ సాక్షాత్కారం పొందాలి, అంతిమం చేరాలి, తన లక్ష్యం సాధించుకోవాలి, జీవిత లక్ష్యాన్ని అనేది ఏ వ్యక్తిలో అతను రామచంద్ర మిషన్లో ఉండవలసిన పని లేదు. అలాంటిది ఏమీ లేదు. నో క్వాలిఫికేషన్స్. ఆ నిజమైన ఇచ్ఛ భగవంతుని చేరుకోవాలి, సాక్షాత్కారాన్ని పొందాలి అనేది ఉన్న వ్యక్తి తప్పకుండా ఇక్కడికి మన గురువు గారి పాదపద్మములకు అతను తప్పకుండా వస్తాడు. మన మిషన్లోకి తప్పకుండా వస్తాడు. అంటే ఇంకా జరగబోయేది ఫ్యూచర్. దానిలో తప్పకుండా ఎన్నో ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎన్నో ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కదండి. చూడండి, అది ప్రకృతి. ఎవరి వల్ల దాన్ని సునామీ వచ్చిందంటే ఎవరి వల్ల? దాన్ని ఆపడానికి ఎవరి వల్ల? ఏ శాస్త్రజ్ఞుడి వల్ల అవుతుంది? ఎవరి వల్ల? ప్రకృతి యొక్క దీన్ని, ఆ శక్తి, ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని, భూకంపంలో వస్తే అంతే. అలాగే ఇప్పుడు మనకు ఈ కరోనా వైరస్ అని, దీన్ని ఎవరి వల్ల ఆపడానికి ఇంతవరకు ఎవరి వల్ల ఆపడానికి అయింది? దానికి ఏమన్నా ఉందా విరుగుడు? ఏం లేదు. మానవాళిని తరుగుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఇటువంటివి ఎన్నో ఇక వస్తాయి. అప్పుడే మానవాళికి అర్థమవుతుంది, భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. అతని యొక్క అంటే అప్పుడు వాడు తప్పకుండా పాస్టరిటీ విల్ నో హిస్ మెరిట్స్ అని అంటారు బాబూజీ గారు. అంటే ఆయన యొక్క బాబూజీ గారి యొక్క అది అంటే ఆ గురువు గారి యొక్క మన మిషన్ మెథడ్ మాస్టర్ అది తెలుస్తుంది జనాలకు. వాళ్ళప్పుడు తప్పకుండా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. అరే, మనం ఎంతో దివ్యమైనది, ఎంతో మనకు ఇది ఇచ్చేది, లాభాన్ని చేకూర్చేదాన్ని మనం వదులుకున్నాము అని మనుషులు ఆ యొక్క దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడానికి మొదలు పెడతాడు ఈ ప్రపంచంలో. ఈ వైపరీత్యాలు ఎందుకు వస్తుందంటే ఇందుకే. ఇది బాబూజీ గారు అంటారు, ఈ ఫ్లవర్ అంటే పువ్వు నుంచి మనకు ఫలం వస్తుంది. అంత మాత్రాన పువ్వు నాశనం అయిపోయింది అంటే పువ్వు చచ్చిపోయింది అని అది కాదు అక్కడ. అరే, పువ్వు చచ్చిపోయిందే అంటే నాశనం అయిపోయింది. పువ్వు నాశనం కావడానికి ఫలము అంటే అది పరివర్తన. పువ్వు నుంచి ఫలం అనేది పరివర్తన. ఈ యొక్క వైపరీత్యాలు ఇవన్నీ ప్రకృతిలో ఇవి వస్తున్నాయండి. అది మన మానవాళిలో ప్రవర్తన రావడానికే. అంతేగాని ఇంకా మానవాళిని బాధ పెట్టడానికి కానీ అది కాదు ప్రకృతి యొక్క సిద్ధము. అది కాదు ప్రకృతి యొక్క సిద్ధాంతం. కాబట్టి బాబూజీ గారు అవతార పురుషుడుగా రాముడు కృష్ణుడు ఎలా
ధర్మాన్ని స్థాపించారు. అలాగే బాబూజీ గారు కూడా ఇక్కడ ధర్మాన్ని స్థాపించి ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళ యొక్క అంటే అందరినీ ఆ అంతిమానికి చేర్చడానికి ఆయన ఆయన భూమా నుంచి భూమికి దిగి వచ్చారు. అంటే లాలాజీ గారి యొక్క కఠోరమైన తపస్సు చేసి లాలాజీ గారు బాబూజీ గారిని భూమా నుంచి ఇక్కడ అవతరింపచేశారు. తర్వాత లాలాజీ గారు ఈ రాజయోగ పద్ధతిని దాన్ని మాడిఫికై అంటే దాన్ని సరిదిద్ది ఇప్పుడు ఉన్న మనుషులకు అది సరిపోయేటట్లు ఆ రాజయోగాన్ని చేసి ప్రాణాహుతి శక్తిని దాన్ని కనుక్కుని అది కావాలి కదా ప్రాణాహుతి శక్తి. అది ఎక్కడ ఉంది ప్రపంచంలో? ఎక్కడ ఏ ఏ సంస్థలో ఉంది? ఎక్కడా లేదు. దాన్ని కనుక్కుని ప్రజలకు బాబూజీ ద్వారా లాలాజీ గారు అందించారు. అంటే అంటే బాబూజీ గారు గారి యొక్క ఇది ఏమిటి లక్ష్యం? ఆయన ఒక లక్ష్యంతోనే ఆయన ఇక్కడ అవతరించారు. భగవంతుడు ఏ ఏ పర్పస్ లేకుండా అంటే ఏ లక్ష్యము లేకుండా ఆయన అవతారము తీయడు. అది అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి బాబూజీ గారు ఆయన ఇక్కడ అవతరించింది అందరినీ మనందరినీ మోక్షం సాక్షాత్కారము అంతిమానికి తీసుకుపోవడానికి దానికోసం ఆయన పిలిపిస్తున్నారు. అందరిని మానవాళ్ళని రండి అని చెప్పి ఆయన పిలిపిస్తున్నారు. కానీ చేసేవన్నీ ఆయన్ని ఏ పని కానీ మానవాళ్ళని పుట్టించింది సృష్టి స్థితి లయ. ఇది 3 ఆయన ద్వారానే జరిగింది. బాబూజీ గారి ద్వారానే జరిగింది. కానీ ఆయన ఏదో డివైన్ డ్రామా కాబట్టి చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చదువుతాను, దయచేసి వినండి. బాబూజీ గారు ఏమన్నారంటే, తుదకు ధ్యేయ ప్రాప్తికి వివిధ పద్ధతులు సాధనలు కలవనున్నది కూడా మీ మనస్సు కెక్క వక్కాణింతును అనుభూతి మార్గమున కొంత దూరము మిమ్మల్ని కొనిపోవచ్చును గాని ఎంతవరకు అన్న విషయము ఇచ్చట నేను చర్చించదలపెట్టను. దానిని చదువరుల గుణగ్రహణ పరీణతకు అనుభవ జ్ఞానమునకు వదిలి వేతును. కానీ నిర్గుణ నిరవధ్య రూపము దాల్చి ప్రకృతితో సమగ్ర సంహేళనము కలిగియుండునట్టి అంతిమ గమ్యస్థానము లేదా మానవ సాధ్యమగు మహోన్నత స్థితి ఏదియో ఆ స్థితికి కొంపోవునది రాజయోగము, కేవలము రాజయోగము మాత్రమే అని ఘంటాపథముగా చెప్పెదను. ఏ ఇతర పద్ధతి కానీ సాధన కానీ అట్టి ఫలముల నీయజాలదు కాన మహోన్నత స్థితిని లక్ష్యముగా నుంచుకున్నచో ఈ శాస్త్రమును చేపట్టక తప్పదు. ఇందులకు యథార్థముగా సమర్థుడైన మార్గదర్శకుని సహాయ సముద్ధరణలతి ముఖ్యావసరములు. నేటి తీవ్ర సమస్య కూడా అదే. కానీ నిజమైన అన్వేషకుడు తని నెన్నడును పొందలేకపోడని నిర్ధారించుచున్నాడను. అంటే కానీ నిజమైన అన్వేషకుడాతని
నెన్నడును పొందలేకపోడని నిర్ధారించుచున్నాడను అని బాబుజీ గారు అంటారు. ఓం శాంతి. అంతేనండి. వచ్చేసారి తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఆయన యొక్క అనుగ్రహం, సంకల్పం ఉంటే మిమ్మల్ని తప్పకుండా కలుసుకుని అదేదో ఆ పుస్తకాన్ని మళ్ళీ చదువుతాను. అంతవరకు మీ దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను.